सत श्री अकाल जी। मैं अनुराग शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों तुहानूं दस दईए कि जिस तरह कि तुहानूं सबनूं पता ही है कि अज लेह तो उस देश के महान सपूत शहीद सलीम खान की मृतक दे उन्होंने पिंड मरदाहेड़ी दे विच पहुंचण वाली है। सो तुसीं देख सकते हो कि पिंड के लोग उन्हों की जिहड़ी है मृतक देह नूं ਜਿਹੜੇ श्रद्धांजलि देने के लिए हत्थों के तिरंगे लेके छोटे छोटे बच्चे भी घर चों बाहर निकल के आए हैं। इस तो इलावा तुहानूं दस दईए कि पटियाला प्रशासन तो जिहड़ा है इत्थे SSP पटियाला DC पटियाला उस तो इलावा पंजाब सरकार वालों मंत्री साधु सिंह धर्मसोहत पहुँच चुके हैं। इस तो इलावा जेकर गल कर लीए श्रोमणी अकाली दल तो सनौर हल्का के MLA चंदू माजरा जी इत्थे पहुँच चुके हैं। सो तुसीं देख सकते हो सामने वाले पासे शहीद का जिहड़ा है घर है। सो उन्होंने इत्थे लियाया जाऊगा उन्होंने घर दे विच। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि आर्मी दे रीति रिवाज के नाल उन्होंने इत्थे लियाया जाएगा तो सपुर्दे खाक किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जद्दी पिंड विच ही लियाया जाएगा। सो पिंड वासी घरों तो बाहर निकल के दूर दूर तक जेकर पिंड तुहानूं इत्थे दस दईए कि सलीम खान जी दे गए सी ते 18 साल बाद उन्हों की देहांत हो गया सी। सो तुहानूं दस दईए कि यह पिंड जिहड़ा है यह शहीदों का पिंड है क्योंकि अज सलीम खान जी शहीद होए हैं और इन्हों यह गुड़ती जिहड़ी है खून दे विच ही मिली सी। सो कैमरामैन नूं गुजारिश कि उन्होंने घर के शॉट भी दिखाए जान क्योंकि उस घर दे विच ही जीवन बतीत किया। सो चाहे जिन्नी भी अज गर्मी सकते हो कि पिंड तो लोग स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार सलीम खान जी बारे तुहानूं जानकारी दे दईए। 14 जनवरी 1996 पिता मंगलदीन और माता नसीमा बेगम के घर पटियाला जिला के पिंड जन्मिया सलीम खान फरवरी 2 भारतीय फौज बंगाल इंजीनियरिंग मां ते एक भरा नियामत अली समेत होर परिवारक मैंबरां नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए हैं। सलीम खान नूं देश सेवा की गुड़ती परिवार विचों ही मिली सी क्योंकि मंगलदीन ने भी भारतीय फौज विच सेवा निभाई सी अते ड्यूटी दौरान एक हादसे अते करीब 18 साल पहला उन्हां दा भी देहांत हो गया सी। लांस 58 विच भारत चीन सरहद नेड़े लद्दाख खेतर नेड़े जोखम भरे ऑपरेशन इंजीनियरिंग की ड्यूटी ते तैनात सी। जे इस रेजिमेंट वालों 26 करीब 1:30 बजे सियों
फौज के ऑपरेशन संबंधी बचाव कार्यों ਲਈ रस्से लगाने की ड्यूटी। इस दौरान अचानक वापरे एक हाथी पलट गई और सलीम खान बाद दोपहर 2:30 वजे शहादत का जाम पी गया। सो तुहानूं दस रहे हैं कि असी इस वक्त उन्होंने पिंड दे विच मौजूद हाँ, जिथे कि अगे चलते हैं, जिथे कि उन्होंने घर है कि कई राशि हस्तियां, कई समाजिक हस्तियां ते कई होर सज्जन उन्होंने घर दे विच पहुंचे हुए हैं। सो इत्थे जो सरकारां दे नुमाइंदे है, समाजिक लोग हैं या धार्मिक लोग हैं, वो भी मौजूद ने। गल करते हैं ब्रदर सलीम जी के भरा नाल। नियामत अली है। देना बहुत सुभाव का काम है जी, क्योंकि एक देश लिए अपने जान कोई आम इंसान नहीं जिहदा अपने देश लिए बहुत वधिया काम करिया उन्हें। दुखी हैगा बस, मैं तो ऐं कहना मैं ही हाँ जी, मेरी मम्मा। अच्छा जी, हाँ जी। कितने साल पहला भर्ती होई? हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी, मेरे तो छोटा सी। कुछ दिन पहला ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਮ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫੈਜ਼ੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਲ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे घटिया हालात बने हुए ने, किते भी देख लो, आज बच्चे की लाश आ गई, किवें संभालोगे मावां दे दिल, किवें संभालोगे रिश्ते दे दिल, किवें संभालोगे पावां दे दिल, पाइयां दे दिल। सो ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਰ ਅਲੀ। ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੁਰਗੂ ਬੇਟੀਆ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਸਨੌਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਹੇੜੀ ਨਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪੜਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਸਥਾਈ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਈ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੋਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਜਨੂਨ, ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦਾ
ਪਿੰਡ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੀ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕਰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ 8 ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖ।
ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਹੇੜੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।